Good morning to all. In the fertilizer technology, we are discussing the ammonia synthesis process, the making the ammonia synthesis, and we are making the ammonia. So, previous lecture we discussed the flow sheet of ammonia. Okay, so flow sheet of ammonia is here. Okay, so basically at the finally the yield of ammonia is 85 to 90 percentage ammonia જે આપણને ડાયરેક્ટલી આપણને જે સિન્થેસિસ પ્રોસેસથી મળે છે. નાવ the other thing is that કે 30% જે કન્વર્ઝન છે ડિપેન્ડિંગ ઓન પ્રોસેસ કન્ડિશન, it is removed by condensation. જે કન્વર્ઝન્સ છે 30% ઓફ એમોનિયાનું, ઇટ ઇઝ મેઇનલી ડિપેન્ડ્સ અપોન કન્વર્ઝન્સ 8 થી 30%, બરાબર, તેની વાત કરીએ છીએ કે જે શાના પર આધાર રાખે છે, પ્રોસેસ પર. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ રિમૂવ બાય ધ કન્ડેન્સેશન ફર્સ્ટ વિથ વોટર કુલિંગ એન્ડ ધેન NH3 રેફ્રિજરેશન. અને તેને શેનાથી રિમૂવ કરવામાં આવે છે? એમોનિયા ફર્સ્ટ પ્યુરિફાય વોટરથી એને કૂલ કરવામાં, અથવા તો એમોનિયા રેફ્રિજરેશન. The unconverted N2H2 mixture is recirculated to allow and 85 to 90% of yield. ઓકે, અને જે બાકીનું જે N2H2 નું મિક્સચર્સ છે એને ફરીથી શું કરવામાં આવે છે? રીસર્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે ટુ એલો, અથવા એટલે કે એ 85 થી 90% જેટલી yield આપણે મેળવવા માટે. ના, another main point is that major engineering problem during the production or the process of ammonia synthesis. So first one is thermodynamic and kinetic considerations. Thermodynamic and kinetic consideration is should be here. Chemical reaction 3.222 shows that key reaction A, N2 plus 3H2 in the presence of iron, it gives 2 mole of ammonia. Okay, 2 mole of ammonia is the main chemical process. Okay, so these reactions is highest equilibrium yield can be obtained by the high pressure and low temperature. એટલે કે એ ઇક્વેશન પરથી આપણને શું મળે છે? એમોનિયા સૌથી વધારે હાઈ ટેમ્પરેચર અને લો, હાઈ પ્રેશર અને લો ટેમ્પરેચર પર. This can be expressed in equation form. So Y is our product, or it is an final value. So Y mole of ammonia is given by under root Kp into Y of N2 into Y raised to cube H2 into Pt, where the equilibrium constant is in inverse function of absolute temperature. Equilibrium constant જે છે એ શું છે? એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર ટીના ઇન્વર્સ પ્રપોઝનમાં છે, દેટ ઇઝ ડેલ્ટા ટી અથવા તો ડેલ્ટા એફ, બરાબર. ઇટ ઇઝ એનું વેલ્યુ શું થશે? ઇક્વેશન શું છે? RT ln K, એટલે માઇનસ RT ln K. સો હિયર K ઇઝ ધ Kp. So એના માટે this is the value, and this value is considering from the back side of your book. 19,000 plus 9.92 are temperature, and then 9.92 T ln T plus 1.15 into 10 raised to minus 3 T square minus 1.63 into 10 raised to minus 6 T cube in minus 18.32 T. As with the case of SO2 oxidation,
The exothermic ammonia production reaction is favored by low temperature from equilibrium standpoint, but the reaction kinetics dictate temperature higher value in case of 500 to 550 degrees Celsius. એટલે કે એમોનિયા પ્રોસેસ છે એ જનરલી શેના ફેવરમાં હોય, લો ટેમ્પરેચર માં હોય છે અને ઇટ ઇઝ ઇન ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ ફોર્મ. બટ ઇફ ધ ટેમ્પરેચર વેલ્યુ ઇઝ હાઈ, કે જેમ કે 500 થી 550 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય તો શું થતું હોય, ઇન વન સ્ટેજ કન્વર્ટર સિંગલ સ્ટેજની અંદર હોય ત્યારે, તો બિકોઝ ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ હાઈ પ્રેશર વેસલ યુઝડ ફોર રિએક્ટર, તો એના માટે શું યુઝ કરવું પડે છે, હાઈ પ્રેશરાઇઝ વેસલ યુઝ કરવું પડે છે. કારણ કે એમોનિયા છે N2 અને H2, જે N2 ગેસ આપણે શું કરીએ છીએ, કમ્પ્રેસ કરીને કરીએ છીએ, બરાબર. તો એના માટે કમ્પ્રેસ પ્રેશર વેસલની વેલ્યુ વધી જાય, એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્રેશર વેસલ વધી જશે. Multi-stage operation is to be used for the with SO2 oxidation is not economically feasible for NH3, બરાબર. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ સાથે જે ઓક્સિડેશન છે એ એમોનિયા પ્રોડક્શન માટે ફિઝિબલ નથી, બિકોઝ ઓફ ધી સલ્ફર ઇઝ હાર્મફુલ ફોર ધી અધર પ્રોસેસીસ. સો ધ ડિઝાઇન પ્રોબ્લેમ reduce optimization for space velocity based upon the following consideration. And the fraction of ammonia is the exist gas decrease with increase in flow rate or space velocity equation. X is equal to F into V raised to minus n, where n is less than 1 if bed is correct temperature and mass transfer rate are improved. જે ફ્રેક્શન છે એમોનિયા માટેનું, એટલે કે ફ્રેક્શન ઓફ એમોનિયા એક્સ તરીકે લઈએ તો જે વેલોસિટી સ્પેસ વેલોસિટી છે કઈ રીતે લખાય, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફંક્શન ઇન્ટુ વેલોસિટી રેઝ ટુ માઇનસ n. So what is n? So n is less than 1, that means bed is correct temperature and mass transfer rate are improved. n ની વેલ્યુ જ્યારે 1 કરતાં ઓછી હોય ત્યારે, and if there is an n ની વેલ્યુ ઇઝ વધારે હોય ત્યારે bed is too low temperature, બેડની વેલ્યુ ખૂબ જ ઓછી છે એન્ડ ઇટ ઇઝ હાઈ વેલોસિટી કુલિંગ ગેસ, બરાબર. એન્ડ ઇટ નીડ્સ ટુ લો ટેમ્પરેચર બિકોઝ ઓફ હાઈ વેલોસિટી ઓફ કુલિંગ ગેસ, બરાબર. સ્પેસ વેલોસિટી અને પછી આવે છે સ્પેસ ટાઈમ. સ્પેસ ટાઈમ માટે શું આવશે, v ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ v ઇન્ટુ એક્સ. સો ઇટ ઇઝ cubic meter of product and divide by hour into cubic meter of catalyst. So it is y is equal to v into v raised to minus n. That means v into minus n plus 1. That means 1 minus n લખી શકાય, બરાબર. v into v. Okay, so what is the solution? So અહીંયા minus n છે તો શું લખાય, v raised to minus n plus 1. તો 1 ને આગળ લઈએ તો શું લખાય, v equal to 1 minus n, v raised to. In addition to too high space velocity cooling the bed, ખૂબ જ વધારે આપણે જે એમોનિયા બેડ છે તેને હાઈ કુલિંગ કરીએ તો શું થશે, પહેલું ઇન્ક્રીઝ ધ કોસ્ટ ઓફ એમોનિયા રિકવરી, જેના લીધે એમોનિયા રિકવરીનો જે ચાર્જીસ છે કોસ્ટ એ વધી જશે. કારણ કે ઓપરેશન જે એમોનિયાને એ શું થાય છે, લો ટેમ્પરેચર અને હાઈ પ્રેશર પર થાય છે. બિકોઝ ઓફ એક્સ ઇઝ લોવર, ઇન્ક્રીઝ ધ પમ્પિંગ કોસ્ટ, અને જેના લીધે પમ્પિંગ કોસ્ટ એટલે કે એમોનિયાનો, બરાબર, એ પણ શું થશે, રિકવરી માટે વધી જશે. એન્ડ ઓપ્ટિમાઇઝ કોસ્ટ કર્વ રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધીસ કન્સિડરેશન. ટોટલ કોસ્ટ અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન કોસ્ટ આ રીતે છે, બરાબર. જુઓ, માની લો કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે કોસ્ટ પર કેજી પ્રોડ્યુસડ,
અને સ્પેસ વેલોસિટી આ બાજુ, અને આ બાજુ છે સ્પેસ ટાઈમ. તો ટોટલ કોસ્ટ શું થશે? આટલો રહેવાનો, બરાબર. પછી એમાં ઇન્ક્રીઝ થાય, જેમ જેમ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનનો વધતો જાય એમ પમ્પિંગ કોસ્ટ વધતો જાય, રિકવરી કોસ્ટ પણ વધતો જાય અને રિએક્ટર કોસ્ટ પણ વધતો જાય, બરાબર. એટલે કે ટોટલી જેમ 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 તમે વધારે રાખો સ્પેસ ટાઈમ, બરાબર, તેમ વધતો જશે. This is the experimental data X versus T, and this one is a 40,000 per hour. ઓકે, જે સ્પેસ વેલોસિટીની વેલ્યુ આપેલી છે. નેક્સ્ટ બીજું છે, સૌથી પહેલાં આપણે જોયું કે થર્મોડાયનેમિક એન્ડ કાઇનેટિક કન્સિડરેશન. બીજું મેજર એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમની અંદર બીજું આવે છે કેટલિસ્ટ ડેવલપમેન્ટની અંદર. ઓકે, કેટલિસ્ટ ડેવલપમેન્ટની અંદર શું આવે છે? જેમ કે આપણે શું કરીએ છીએ, ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ આયનની હાજરીમાં આપણે શું કરીએ છીએ? એમોનિયાનું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ. સો ધ પ્રિપેરેશન એન્ડ યુઝ ઓફ એક્ટિવ કેટલિસ્ટ ફોર અમોનિયા સિન્થેસિસ હેઝ બીન ધ સબ્જેક્ટ ઓફ યર ઓફ રિસર્ચ. ઘણા વર્ષોથી એના અંદર પ્રોસેસ ચાલે છે, એટલે કે રિસર્ચ માટે. ધ મેઇન પ્રિન્સિપલ એમ ઇઝ ધેટ it is to develop catalyst that will be allow improve yield. જો એના અંદર તમે કોઈ વ્યવસ્થિત કેટલિસ્ટ યુઝ કરો તો તેનાથી મેઇન ફાયદો શું થશે કે yield ઓફ પ્રોડક્શન એ વધતું જશે, બરાબર. yield વધતી જશે. એ પણ કયા? લો ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર પર. સો ધ લોઅર પ્રોડક્શન કોસ્ટ, જેનાથી પ્રોડક્શન કોસ્ટ કેવો થઈ જાય? ઓછો થઈ જાય, બરાબર. એટલા માટે જે કેટલિસ્ટની પસંદગી છે, એટલે કે કેટલિસ્ટની અંદર રિસર્ચ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે અત્યારે. ટિલ ધેટ ઓલ એમોનિયા સિન્થેસિસ કેટલિસ્ટ આર બેઝડ ઓન આયન ઓક્સાઇડ. અત્યારે જેટલા પણ એમોનિયા સિન્થેસિસ પ્રોસેસ માટે કેટલિસ્ટ વપરાય છે એ કયા હોય છે? આયન ઓક્સાઇડના હોય છે. promoted by alkali or non-ferrous metal oxide. promoted by alkali અથવા તો non-ferrous metal, જેમ કે પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ K2O 1 થી 2%, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3 2 થી 5%. પછી the iron oxide is fused in electric furnace and promoter added. The solidify mass is grounded to desired particle size, and the iron oxide is reduced to porous iron in startup phase of operation in the synthetic reactor. The solidified mass is ground to desired particle size, and then iron oxide is reduced to porous iron to the operation for this synthetic reactor. There is a maximum operating temperature is about 620 degrees Celsius above which the catalyst fuse. એટલે catalyst react કરે છે જ્યારે more than 620 degrees Celsius હોય ત્યારે catalyst fuse થાય છે. A promoted iron catalyst has been developed in Europe which allow for very low temperature 400 degree Celsius, and operating pressure is 100 atmospheric. So the life of catalyst is not firmly established. So here is the major problem is for the catalyst કે જે yield મેળવવા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. પછી છે પ્રોસેસ ડિઝાઇન મોડિફિકેશન. માની લો કે કન્વર્ઝન કરવા માટે 40 થી 80% હાઈ પ્રેશર કરીએ, વેરી હાઈ પ્રેશર કરીએ, નોર્મલ પ્રેશર કરીએ, લો પ્રેશર કરીએ, તો
શું કન્વર્ઝન આવે છે અને ટેમ્પરેચર રેન્જ કેટલી રાખવી પડે છે, તો એ પ્રોસેસ ડિઝાઇન મોડિફિકેશનની અંદર જે પણ વેરિએશન આવે છે તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.